everyone, welcome to Career Class Daily Current Affairs Analysis. So, jihetu amar APSC means conduct kora hoi goise. Alright, so auto dinner amar jiman khini focus asile means opor focus kora hoisile aru he hutre ami editorials homu anibole jotno kori asilo. Alright, jate apnaloke concept homu clear hok apnaloke approach koribo pare dhuniyake means or answer khini. But itia jihetu amar means homapto hol amar next jitu focus ami rakhisu heya hoise ADRE আৰু APSC কন্ডাক্ট কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামছ সমূহ যেনে ধৰক TDO that is tourism development officers তাৰছত CDPO etc. alright so হে সমূহটো আমাক ভাল কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ দখল লাগিব আমি হেকানে খৰচি মাৰি কিছুমান কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো alright লগতে আমি এডিটৰিয়েলছ কিছুমানো এড অন কৰি থাকিম যাতে আপোনালোকৰ মেইনছৰ কাৰণেও ভৱিষ্যতে সহায় হওক alright Okay, so আমাৰ আজিৰ কন্টেন্ট সমূহলৈ আহিছো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribune পৰা হেয়া হৈছে নিউ গভৰ্ণৰ অফ আসাম so this is very important from prelims point of view যি কোনো prelims অতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু আজিকালি যেহেতু ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন নহুদে ৰাইট যে কোন হৈছে গভৰ্ণৰ তেনেকৈ নহুদে তাৰ লগত কিছুমান বস্তু এছ'চিয়েট কৰি কিনি হুদা হয় অলৰাইট অকমান বেস থকা ধৰণৰ অকমান প্ৰশ্ন হুদে so সেই ক্ষেত্ৰত আমি গুটেই ধুনিয়াকে খৰচি মাৰি এই টপিকটো বুজিম যে গভৰ্ণৰ কোন হয় তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ দিয়া হয় বা এইবাৰ যোন আমাৰ অসমৰ গভৰ্ণৰ হয় তেওঁ কোন নম্বৰ গভৰ্ণৰ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি অলৰাইট আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে again from Assam Tribune that is Manu Bhaker clinches historic second Olympic medal this is again a very important topic right যেহেতু তেখেতে এটা historic achievement এটা লাভ কৰিছে ৰাইট হে সন্দৰ্ভত হয়তো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে কাৰ এগেইনষ্টত তেখেতে জিকিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গেমত তেখেতে জিকিছে ৰাইট হে স্পেসিফিক কিছুমান আমাৰ প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে alright so হিখিনি আমি বুজিম আৰু আমাৰ যেটো লাষ্ট টপিকটো লোৱা হৈছে হেতু আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰিয়েল পাৰ্টৰ পৰা আনা হৈছে our scriptures and environment important হয় এই বছৰ মেইনছৰ যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন কাকত দেখিছে তাত কিছুমান শুনিছে পুৰাণাজৰ কথা সুধিছে হয়নে সো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক সুধিব পাৰে সো আপোনালোকে হেন্ডি কৰি ৰাখক বা বস্তুখিনি বুজি ৰাখক তেতিয়া যি কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নই আসলতে এটেম্প কৰিব পাৰিব alright okay so first topic to le ahisu new governor of Assam so this is a very important topic so ami jodi current context to saw Lakshman Prasad Acharya was sworn in as the 32nd governor of Assam in the ceremony held at Srimanto Honkodev Kolakshetra so amar 32nd governor of Assam kun hoy Lakshman Prasad Acharya kobat ami short form ot pao LP Acharya o pao kitiba ajikali short form ot dia kane এক্সাম সমূহত পুৰা তেওঁ সম্পূৰ্ণ নামটো বিচাৰে অলৰাইট সো আপোনালোকে গুটে সম্পূৰ্ণ নামটো জানি থোৱাটো উচিত কাৰণ কিতিবা হয়তো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সিমিলাৰ টোন অফ কোৱেশ্চনছ আহে অলৰাইট So, tekhetor jitu oath dekha lua hoise the oath of the office was administered by the Chief Justice of the Guwahati High Court that is Justice Vijay Vishnoi. So, yarpa ami ki gom palu je amar 32nd Governor of Assam is Lakshman Prasad Acharya aru logote Chief Justice of Guwahati High Court kun hoy bortoman Vijay Vishnoi aru tekhete e hopot grohon teoe administer korise alright এতিয়া যদি আমি অকমান গভৰ্ণৰ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য কথা চাও সো আমি গম পাম he was born on October 3rd 1954 in Varanasi Uttar Pradesh Lakshman Prasad Acharya is a distinguished figure in the field of education and public service very important alright so তেখেতে কোত জন্মগ্ৰহণ হৈছিল কি কথা হেবাক নহুদিব পাৰে বাট তেখেতে কিহৰ লগত বেছি জড়িত হৈ আছে হেখিনি জনাটো বহুতখিনি প্ৰয়োজনতা আছে সো তেখেতে এডুকেশন ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অৰিহণা প্ৰদান কৰিছে right so etu mono rakhibo logote he holds the title of Sahitya Ratna in Hindi hetu important all right karon enokwa dhonor kisman proshno khudi dibo pare tekhetor jodi ami career to saw mostly it is focused on education so Acharya began his career as a teacher in 1973 as Bharatiya Shishu Mandir in Ramnagar Varanasi again ma koso ekhini iman important nohoy but teo je eta campaign initiated koise that is child education in village ei blakot kintu bahut khini gurutopurna আছে right so in 1977 he initiated the child education in village campaign to establish schools in the remote village দেখিছে so তেখেতে শিক্ষা জগতত বহুত খিনি অৰিহণা প্ৰদান কৰিছে so হিখিনি মনত ৰাখিব হয়তো খুদি দিব পাৰে
পলিটিক্যাল কেৰিয়াৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, জাষ্ট জানি থৈ দিয়ক যে তেখেতে 1990ত এণ্টাৰ কৰিছিলে এই পলিটিক্সৰ জগতত এজ এ ডিভিজনৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। তাৰপিছত 2015 চনত তেখেতে হি ৱাজ ইলেক্টেড এজ এ মেম্বাৰ অফ উত্তৰ প্ৰদেশ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, আৰু তেখেতক আকৌ 2021 চনত ৰি ইলেক্ট কৰা হৈছিলে। অলৰাইট, চ' ইয়াৰ পৰা যিখিনি আমি জানিব লগা কথা হৈছে যে তেখেতে যিটো এডুকেশ্যনৰ ফিল্ডত বহুতখিনি আচলতে অৰিহণা প্ৰদান কৰিছে। তেখেতে সেই টাইটেল সাহিত্য ৰত্ন ইন হিন্দী সেইটোও হোল্ড কৰে। অলৰাইট, চ' এইখিনি মনত ৰাখিব। আৰু তেখেতে চাইল্ড এডুকেশ্যন ইন ভিলেজ এই কেম্পেইনটো আগবঢ়াইছিলে। অলৰাইট, যাতে শিক্ষা গোটেই ৰিম'ট ভিলেজতো আগবঢ়াব পাৰি। অলৰাইট, চ' এইখিনি কথা মনত ৰাখিলেই হৈ যাব। এতিয়া যিহেতু আমি গভৰ্ণৰৰ কথা পাতিছোঁ, আমি অভাৰঅল গভৰ্ণৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা বুজিম। অলৰাইট, যে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখনে কি কিনো প্ৰভিজনছ ৰাখিছে, কি কিনো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। চ' দ্য গভৰ্ণৰ ইজ দি কনষ্টিটিউশ্যন হেড অফ ইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া। দেখিছে, চ' গভৰ্ণৰ হি ইজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হেড অফ ইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া, চিমিলাৰ টু দ্য ৰোল অফ প্ৰেচিডেণ্ট এট দ্য চেণ্ট্ৰেল লেভেল। চ' চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ প্ৰেচিডেণ্টে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে, হয়নে? চ' ঠিক তেনেধৰণে এভৰি ষ্টেটত, ইচ ষ্টেটত গভৰ্ণৰো সেই একে ধৰণৰে কিছুমান চিমিলাৰ ৰোলে প্লে কৰে। The appointment and powers of the government can be derived from Part 6 of the Indian Constitution. So, Article 153 says that there shall be a governor of each state. দেখিছে? So, 153 to 162 এয়া হৈছে governor related articles সমূহ আছে, alright? So, one person can be appointed as a governor for 2 or more states. So, এইবিলাকো কিছুমান কিন্তু provisions আছে, এইখিনি জানি থোৱাটো ভাল। অলৰাইট, আৰু আৰ্টিকলত মই কিয় ষ্ট্ৰেছ দিছোঁ, কাৰণ পলিটি ৰিলেটেড যিহেতু ৱেইটেজ কিছুমান থাকে, আপোনালোকে দেখিছেই চাগে, ডাইৰেক্টলি আৰ্টিকেল ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰশ্ন সুধি দিয়ে। চ' আপোনালোকে যদি প্ৰপাৰলি জানে যে এই আৰ্টিকলটো কাক বিলং কৰে, তেতিয়া এনচাৰবিলাক ক্লিক কৰিবলৈ সহায় হয়। Alright, so the governor act in dual capacity as the constitutional head of the state and as the representative, right? So তেখেতে এটা dual role play কৰে, যেনে ধৰক he is the constitutional head of the state bounded by the advice of the council of minister, right? So প্ৰথম ৰোলটো হৈছে যে তেওঁ constitutional head of the state আৰু কাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ গোটেই advice of the council of minister ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতে নিজৰ কৰ্মসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰে, right? লগতে he functions as the vital link between union government and central government, right? So তেখেত representative হিচাপেও আমি কওঁ, alright? So আপোনালোকে দেখিছে চাগে খুব বেছি টাচল কিছুমান হৈ থাকে, বিশেষকৈ দিল্লী নিচিনা ইউনিয়ন টেৰিটৰীত কিছুমান হৈ থাকে, ৰাইট? এইখিনি কিয় হৈ থাকে যে গভৰ্ণৰে অকণ বেছি তেওঁ পাৱাৰ এক্সিকিউট কৰি আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেন অকণমান খেলি মেলি কৰিছে, তেনেকুৱা ইছ্যুজ আহি থাকে। বাৰু যি কি নহওক, এইখিনি আপোনালোকে জানি থৈ দিয়ক যে গভৰ্ণৰে এটা ডুৱেল ৰোল প্লে কৰে, অলৰাইট? এতিয়া যদি আমি পাৱাৰ অফ দ্য গভৰ্ণৰ চাওঁ, তেখেতে যথেষ্টখিনি পাৱাৰ লাভ কৰে। এক্সিকিউটিভ পাৱাৰৰ ভিতৰত এপইণ্টছ দি চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড আদাৰ মিনিষ্টাৰ হওক, বা এডভোকেট জেনেৰেল অফ দ্য ষ্টেটেই হওক, বা ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰেই হওক, বা আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনাৰে, এই গোটেইসমূহ গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে। দ্বিতীয়তে আমি যদি চাওঁ লেজিছলেটিভ পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত, হি কেন চামান prorogue or dissolve the state legislature. দেখিছেনে? চ' কিমানখিনি পাৱাৰ তেখেতক দিয়া হৈছে। লগতে addresses the state legislature at the commencement of the first session after each general election and after session of each year. লগতে can send messages to the state legislature, can reserve certain bills passed by the state legislature of the president consideration, আৰু can promulgate ordinance when the state legislature is not in session, that is under Article 213. Very important. Alright, so is a ordinance promulgate কৰা ক্ষেত্ৰত UPSC যথেষ্টবাৰ প্ৰশ্ন সুধিছে। Alright, so next যিহেতু UPSC মেইনছো আহি আছে, সেই সমূহতো সুধি দিব পাৰে, প্লাছ নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে UPSC প্ৰিলিমছে হওক বা মেইনছে হওক, তাতো এইবিলাক ইম্পৰ্টেঞ্চ কঢ়িয়াই আনে। Alright, okay, so financial powers of ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, ensure the annual financial statement, that is the state budget, is laid before the state legislature, can make advances out of contingency fund of the state to meet unforeseen expenditure. দেখিছে? so ইমান সমূহ তেখেতক সেই পাৱাৰখিনি ভেষ্ট কৰা হৈছে। Can recommend the introduction of money bills in the state legislature, alright? লগতে judicial power তেখেতক দিয়া হৈছে, so he can grant
pardon, reprieves, respite, or remission of punishment. Alright, so is a judicial power খিনি actually কাৰ হাতত থাকে জুডিচিয়াৰী হাতত থাকে ৰাইট কিন্তু আমাৰ ইয়াত কোৱা নহয় কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা সুধে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিটো সিস্টেম ষ্ট্ৰিক্ট separation of powers নাথাকে নেকি right rather it is checks and balances তো আমি ইয়াত দেখিছো যে যি ধৰণে জুডিচিয়াৰীও কেতিয়াবা এক্সিকিউটিভ মেটাৰ্ছত বা এই ডমেইনত তেওঁলোকে আহে উইথ দ্য হেল্প অফ 142 ঠিক তেনে ধৰণে এই গভৰ্ণৰ সকলকো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাৱাৰ দিয়া হয় যাতে তেখেতে পাৰ্ডন কৰি দিব পাৰে ৰাইট ৰিপ্ৰাইভ কৰি দিব পাৰে ৰেস্পাইট কৰি দিব পাৰে এইবিলাক কিয় কৰে যাতে সেইখিনি চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চ হৈ থাকে দেখিছে চ' এইবিলাক আমি perspective সমূহ তাত দাঙি ধৰিব পাৰিম so can suspend remit or commute the sentence of any person convicted of an offense against the state laws দেখিছে so এই সমূহ তেখেতৰ ওচৰত powers বুলাক থাকে so যেতিয়া next আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সুধিব মেইনছত গভৰ্ণৰৰ কথা তেতিয়া ধুনিয়াকে যদি এনেকে সাব হেডিং দি আপোনালোকে দেখাব পাৰে যে জুডিচিয়াল পাৱাৰ কি হয় ফাইনান্সিয়েল পাৱাৰ কি হয় তো so আপোনালোক এক্সামিনাৰে গম পাব যে আপোনাৰ কিমান বেছি ক্লাৰিটি আছে অলৰাইট so সেইকাৰণে আমি ইমানখিনি দেখাই দিছো পাৱাৰ্স কি আছে সেইখিনি অকমান মনত থৈ দিও বহুতখিনি সহায় হ'ব Okay, এটা যদি আমি appointmentor ক্ষেত্ৰত যাও the appointment by the president so the governor is appointed by the president of India by warrant under his hand and seal দেখিছে so oath যেটো administer কৰিছিলে chief justice of Guwahati high court আৰু কোনে appoint কৰে governor appoint কৰে president under his hand and seal all right and term to যদি চাও the governor hold office for a term of 5 years but can remain in office at the pleasure of the president right hetu kod ase article 156 so mo bare koisu ei articles blag important hoy mono rakhibole chesta koribo aru article 157 and 158 এই article খিনিয়ে কি কয় it specify the eligibility requirement for the post of governor so eligibility criteria সমূহ important হয় খিনি আমি জানো that is he should be a citizen of India দ্বিতীয়তে must be at least 35 years of age দেখিছে so তেখেতৰ 35 years হবই লাগিব and shall not be a member of either house of the parliament or house of the state legislature and not hold any office of profit all right so this is the eligibility criteria of a governor all right এটা যদি আমি ৰিমুভেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও this is important so removal ক্ষেত্ৰত during the pleasure of the president so the governor holds office during the pleasure of the president and can be removed by the president at any time দেখিছে so at any time president remove কৰিব পাৰে and there is no impeachment process for the governor unlike the president now this is important কিতিবা হয়তো হিখিনি খুদি দিব পাৰে ডিফাৰেন্স খুদি দিব পাৰে হয়নে সো ইয়াত পা আমি কি গম পালো যে জেনেকে প্ৰেসিডেন্টক আতৰাবলে ইম্পিচমেন্ট প্ৰসেস থাকে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেস গভৰ্ণৰৰ ক্ষেত্ৰত নাখাতে অলৰাইট আৰু গভৰ্ণৰে কিতিবা নিজকে ৰেজিগনেশনো দিব পাৰে the governor can resign from the office by writing a resignation letter to the president alright so এটোৱে হৈছে ৰিমুভেল প্ৰক্ৰিয়া alright now based on this topic এটা prelims perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে এনেকে ADRE টো খুদিব পাৰে alright say Lakshman Prasad Acharya new governor of Assam has been known for his contribution in which field so আমি already discuss কৰিলো তেখেতে কোনটো এটা ফিল্ডত যথেষ্টখিনি অৰিহণা প্ৰদান কৰিছে so আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জৰা কিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো Our next topic to loa hoise the Assam Tribunal bra here hoise Manu Bhaker clinches historic second Olympic medal. Now this is again a very significant topic. Jihetu tekhete heta history create korise. All right. So first current context to sound Manu Bhaker made history by becoming the first Indian athlete in the post-independence era to win 2 Olympic medals in a single edition of the games. Dekise. So ei hontobot hoyto prosto hudibo pare karon jothestokini significance korihe anise. Right. Dekhete প্ৰথম গৰাকী ইন্ডিয়ান এথলীট হয় জুনে আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ৰাইট প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুটা কৈ অলিম্পিক মেডেল ইন এ সিঙ্গল এডিশন অফ দ্য গেমস অ্যাচিভ কৰিছে অলৰাইট সো দিস ইজ আ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট টপিক অলৰাইট So তেখেতৰ বিষয় যদি চাও এ ৰিসেন্টলি কি achieve কৰিছে so she achieved this feat by securing a bronze medal in the 10 meter air pistol alright so it was a mixed team event alongside with her partner Sarabjot Singh এইখিনি মনত ৰাখিব কি মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে যেটো দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ এবাৰ হে মেডেলটো পাইছে that 10 m
air pistol mixed team event কাৰ লগত পাইছে সৰবজিত সিং অলৰাইট আৰু কাৰ এগেইনষ্টত ডিফিট কৰিছে এইবিলাক কিন্তু প্ৰশ্ন সোধে যে কাৰ এগেইনষ্টত ডিফিট কৰা হৈছে so they defeated the Korean team of Lee Won-ho and Oh Yeon-jin এটো মনত ৰাখিব যে কোৰিয়ান টিম আছিলে Lee Won-ho আৰু Oh Yeon-jin with a score of 60-10 at the shooting range at the Châteauroux France alright so এই হন্তবত তেখেতে এই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এই খেলতে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেখেতে এই মেডেলটো লাভ কৰিছে অলৰাইট so key highlights hum ami sai lo so she has become the first Indian athlete in the post independence era so Manu Bhaker is the first Indian athlete to win 2 Olympic medals in one edition eta edition ote duta koi Olympic medal tekhete achieve korise right so of the games after India gained independence aru jitu asle women 10-meter air pistol event eya to tekhete pale so Manu Bhaker also won bronze medal in the women 10-meter air pistol event held earlier at the same venue alright so ekhini mon rakhibo eta mix game ot paise aru eta women 10-meter air pistol event ot paise alright aru pre independence achievement ami jodi sa ei black kintu important day eta gute details important ho pare so before Manu Bhaker British Indian athlete that is Norman Pritchard alright so Norman Pritchard he won the 2 silver medals in the 1900 Olympics in the 200-meter sprint and 200-meter hurdles alright so that poa goise tekhete duta koi medals paisile 1900 ot tekhetor naam ki ase Norman Pritchard alright aru however this achievement was during the pre independence era jehetu 1900 ot tekhete lab koise that was pre independence era hit titiar pray after independence ita Manu Bhaker she became the first woman and Indian athlete post independence era to achieve these 2 Olympic medals in one single edition of the games alright so making Bhaker accomplishment unique in the post independence context so yar pra ami gutei khini data important hoi poribo je kuntu ডমিনো তেখেতে achieve কৰিলে প্ৰথম women 10-meter air pistol eventত দ্বিতীয়তে তেখেতে mix event যেটো খেলিছিলে লগতে তেওঁ পাৰ্টনাৰ আছে সৰবজিত সিং আৰু হেতু মনত ৰাখিব আৰু যেটো পোষ্ট প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স achievement কোন আসলে কোনে লৈছে হে আছে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান এথলীট নৰ্মান প্ৰিচাৰ্ড অলৰাইট কোট পাইছিলে 1900 অলিম্পিক্সত পাইছে 200 মিটাৰ স্প্ৰিন্ট এণ্ড 200 মিটাৰ হাৰ্ডলছত পাইছিলে অলৰাইট সো এইখিনি মনত থৈ দিব ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধাৰ বহুতখিনি probability আছে alright so based on this topic at a means prelims perspective proshno agboha hoise ADR it hudibo pare enoka dhana proshno logote onyono jiban khini exams ahi ase tatu hudibo pare so Manu Bhaker became the first Indian athlete in the post independence era to win 2 Olympic medal in a single edition of the games in which event did she win her second medal right so ekhini ama huddho uttor di amar comment section janao Moving on to our next topic, our next topic to lua hoise again from Assam Tribune, our scriptures and environment. Very important editorial. Yar pa ami janibo loga bahut khini kotha ase. Amar essay to hohai koribo. All right? So ekhini kotha ami kobo paro. All right. So yar editorial to jodi ami saw the editorial highlights how ancient Indian environmental ethics embedded in the ritual ethics and taboo can provide sustainable solutions to modern environmental issues right so yat gutei khini kotha koa hoise je amar otitor pura amar jiman khini scriptures asle tat keneke prokriti logot dhal khwa ke kenoka dhonor he ethics homotitiar pura asile right so hekhini kotha ami jothesto khini kotha ami use kobo parim GS1 to ami use kobo parim right so yar bahut khini significance korihe ane So, reverence of furniture in ancient traditions, ami jodi sao, Indus Valley civilization kotha koa hoise yat. So, earliest evidence of environmental consciousness in the form of mother goddess worship, animal worship, and tree worship indicates an inseparable relationship between man and nature, right? So, ei blak dekhise nahe, ei seal blakot he blak bostu asode portray kora hoy, right? Je pashupati, je agute je jiban jibojontu ase tar rakha kora he ব্যক্তিজনৰ হেখিনি আসলতে এটা ভাৰ্চু হয় ৰাইট সো গছক পূজা কৰাই হওক বা গডেছক ফাৰ্টিলিটি কালতে হওক ফাৰ্টিলিটি worship কৰাই হওক ৰাইট সো এই গুটেইখিনি কথা তাতে তেতিয়া ৰিফ্লেক্ট কৰা হৈছিল তাৰ পিছত যেটা ভেদিক লিটাৰেচাৰ আহিলে সো the Vedas the earliest literary scriptures of India date back to 1500 BCE
ইয়াত কি কোৱা হৈছে they contain hymns and rituals that emphasize nature worship and ecological balance দেখিছে so তাতো nature worship কৰা হৈছিল আৰু ecological balance এটা তাত portray কৰা হৈছিল the Rig Veda reveals a form of naturalistic polytheism where deities associate with the natural elements like Indra right যে বৰষুণৰ হে ভগৱান ইন্দ্ৰ দেৱতা Varuna the god of sea and Soma God of plants were worshipped দেখিছে so he is a natural entities সমূহক he deities সমূহক তেওঁলোকে আসলতে পূজা কৰা হৈছিল তেওঁলোকক worship কৰা হৈছিল right so তাৰ পৰা বহুত খিনি relevance আজিও আছে হয়নে যে বৰষুণ নিদিলে ইন্দ্ৰ দেৱতাক দেখা আসলে worship কৰিবলৈ কিছুমান নিয়ম নীতি এতিয়াও বহুত জায়গাত প্ৰচলন হৈ আছে so হেবিলাক কথা ইয়াত দেখুৱা হৈছে alright so অতীতৰ পৰা কেনেকৈ হে প্ৰকৃতিৰ লগত আসলতে worship কৰা হৈছিল প্ৰকৃতিক সদায় শ্ৰেষ্ঠ প্ৰবাল বুলি মনা হৈছিল alright তাৰপিছত religious texts and environmental ethics টো আমি যদি চাও so Jainism আৰু Buddhism তো কোৱা হৈছে যেতিয়া চাও কেনেকৈ হৈছিল প্ৰথমতে Indus Valley civilization আহিলে তাৰপিছত কি হল Vedic age আহিলে হেতু দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰো early Vedic age আৰু later Vedic age right so সেই সময়ছতে বৰ্ণ শ্ৰমণা সমূহ আহিলে তাৰ পাছতে উৎপত্তি হৈছিল Jainism আৰু Buddhism হি কন্টিনিউৱেন্স টো হৈছিল Jainism Buddhismৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে তেওঁলোকৰ যেটো কোৰ আছিল হেখিনি কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত বা বাকি যিমানখিনি লিভিং বিংছ হক এটা promoting environmental conservation এটা তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল দেখিছে so emphasize non violence compassion towards all living beings promoting environmental conservation and biodiversity protection all right so তাৰ পূৰ্বত আমি দেখিছো later Vedic times বহুত বেছি extreme rituals কিছুমান হৈ গৈছিল right হেখিনি অকমান বেলেগ দিশত গুছি গৈছিল হেখিনি আমি তো একচেপ্ট কৰিবই লাগিব বাট তাৰ পিছত যেটো মহাজনপদস আহিলে তেওঁলোকে হেই যে এক্সট্ৰিম যিমানখিনি ৰিচুৱেলছ হৈ আছিল হেখিনি ডিসকাৰ্ড কৰিছিল ৰাইট তেওঁলোকে অকমান মাধ্যমিক মাৰ্গ এটা আনিব চেষ্টা কৰিছিল গতে সমন্বয় এটা আনিবলৈ যত্ন কৰিছিল তাত তেওঁলোকে কিন্তু এনভায়ৰনমেন্টেল কনজাৰভেচন আৰু বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকচন এটা ৰাখিছিল সো ইয়াৰ পৰা আমি এটো মানি চলিব পাৰো যে যদিও কিছুমান বস্তু ইটো হিটো লগত লগ নাছিলে right যে extreme কিছুমান কালচাৰছ আহিছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ৰিচুৱেলছ ইত্যাদি আহিছে বাট কবাত নহয় কবাত এনভায়ৰনমেন্টেল কনজাৰভেচন হক বা বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকচনৰ ক্ষেত্ৰতে হক হেখিনি কিন্তু সবতে আমি দেখি আহিছো দেখিছে সো আমি এনেকে আসলতে ৰিফ্লেক্ট কৰিব লাগিব বস্তুখিনি অলৰাইট তাৰপিছত মনুস্মৃতি আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত যদি আমি চাও So this text prescribe detailed punishment for harming flora and fauna দেখিছে তেতিয়া যুগতে আসলতে flora আৰু fauna যদি কোনবাই এই গছ গছনিয়ে হওক বা জীৱ-জন্তুকে হওক যদি কিবা harm কৰিছে তেতিয়াও হি punishment ইত্যাদি কথা ইয়াত ধুনিয়াকে ডিটেইলছত মেনশন কৰা হৈছে emphasizing the protection of the nature দেখিছে সো বহুতে কয় নহয় এটা হে environmental ethics আহিছে বাট আমি যদি হে আগৰ আমাৰ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ খিনি চাও আমি তেতিয়া পাই দেখিম যে কিমানখিনি এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে আসলতে এইবিলাক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল লগতে কিং অশোকাস এডিক্টত যদি আমি চাও prohibited killing of animals and burning of forests demonstrating state level initiative for environmental conservation all right সো এইবিলাক কথাও কোৱা হৈছে যে অশোকাৰ এডিক্টছটো আসলে এইখিনি কথা মেনশন আছে যত ইট prohibited killing of animals যে জীৱ-জন্তু তাত হত্যা কৰিব নোৱাৰে অলৰাইট সো এইবিলাক ক্ষেত্ৰ যদি আপোনালোকে দেখিছে যদি আপোনালোকে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বহুত স্কুল অফ থটস আহিছে অলৰাইট সো ইয়াত মই হেখিনি কথা ক'ব বিচৰা নাই বাট জাস্ট এটা পার্সপেক্টিভ দি থম সো এটা স্কুল অফ থটে কৈছিলে যে সেই সময়ছোৱাত অশোকাৰ টু পাকঘৰত প্ৰায় ময়ূৰ চৰাইক আসলে মাৰা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল right so হেবিলাক অকমান কন্ট্ৰাস্টিং হৈ যায় বাৰু আমি এটা হেখিনি ইমান বেছিকে কমপ্লিকেটেড নকৰো বাট তথাপিও হিষ্টৰিকেল পার্সপেক্টিভত আমি এনেকেই মানি চলিব লাগিব অলৰাইট সো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে যিমানখিনি ৰিলিজিয়াছ টেক্সট থাকে বা এনভায়ৰনমেন্টেল এথিক্স হে সময়ছত আসলে মোস্টলি দে এমফাসাইজ অন প্ৰটেক্টিং দ্য এনভায়ৰনমেন্ট ৰাইট Okay তাৰপিছত environmental awareness in various scriptures আমি দেখিছো সো আৰণ্যক আৰু পুৰাণাস আৰু এই বছৰ APSC মেইনছত সুধিছে পুৰাণাসৰ কথা দেখিছে সো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে সো আৰণ্যক or forest texts produced during the later Vedic period shows the sheer considering all animals as their children দেখিছে very important so Puranas prescribe rituals like Taruputra Vidhi equating the planting of a tree to the birth of 10 sons দেখিছে so এজোপা গছ যদি ৰোপণ কৰা হয় so it is equated to birth of 10 sons কিয় কাৰণ যেতিয়া আসলে এখন
পৰিয়ালত এটা পুত্ৰ জন্ম হয় বা যি হওক তো কি হয় সেই পুত্ৰটোৱে আসলে ভৱিষ্যতৰ গৈ নিজৰ যে মাক দেউতাক থাকিব হয়নে সো মাক দেউতাকক তেখেতে সেই দায়িত্বসমূহ ল'ব ৰাইট বেমাৰ আজাৰ হ'লে সেই পুত্ৰ সেইখিনি চাব আৰু তেওঁলোকৰ যিমানখিনি আচলতে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰথা হয় বা সেইখিনি আকৌ নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ আচলতে আগবঢ়াই নিব ৰাইট চ' গোটেইখিনি সেইকাৰণে আচলতে পুত্ৰক সেই সময়ছোৱাত কোৱা হৈছে যে পুত্ৰ বহুতখিনি ছিগনিফিকেঞ্চ আছে বাট তাৰ যদি আমি বিপৰীতে চাওঁ এজোপা গছক ৰাইট এজোপা গছ যেতিয়া ৰুৱা হয় not only it will give us oxygen but যিমানখিনি নেক্সট বায়োডাইভাৰ্চিটি সাস্টেইন কৰাকে যে গছ চিৰিকটি সবকে আসলে সেই গছজোপাই বা মাটি আজাৰ সব আসলতে ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ পৰা বচোৱা বা সেই সইল ইৰোশ্যনৰ পৰা বচোৱাই হওক বা সব দিশৰ পৰাই আসলতে সেই গছজোপাই সহায় কৰিব ৰাইট চ' সেইকাৰণে কোৱা হয় যে গছ ৰোপণটোৱে কিমান ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰে যে এজোপা গছৰ ৰুলে কি হ'ব 10 সন্তানৰ সমান হৈ পৰে দেখিছে সো এইখিনি হে তেতিয়া যুগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিজন আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে গছ ক্ষেত্ৰত ৰাইট সো হাইলাইটিং দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ ট্ৰিজ ফৰ প্ৰসপেৰিটি এণ্ড হ্যাপিনেছ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট সো এই গছজোপাই আমাক অক্সিজেন প্ৰভাইড কৰিছে গছজোপাৰ পৰাই আমি বহুত বস্তু খাবলৈ পাইছো আমাক ফল মূল আদি চাহ কিমান কি নাই দিয়া হয়নে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰকৃতিক সদায় সমীৰকৈ চলিব লাগিব ৰাইট আৰু লগতে ফৰেন একাউণ্টছো দিয়া হৈছে ইয়াত কি কোৱা হৈছে হিষ্টৰিকেল একাউণ্টছ বাই ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্ছ লাইক মেগাস্থেনিছ প্লিনি এণ্ড হিউৱেন চাং টেষ্টিফাই টু ইণ্ডিয়াছ এনভাইৰনমেণ্টেল এৱেৰনেছ এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰেক্টিচেছ দেখিছে সো সবৰ পৰা আমি এইটো গম পালো যে আমাৰ ভাৰতত এতিয়া মানুহে কৈ থাকে এথিক্সৰ কথা যে এনভাইৰনমেণ্টেল এথিক্স ইকোচেন্ট্ৰিক ভিজন হ'ব লাগে বাট আমাৰ ইণ্ডিয়া সেই সময়ছোৱাৰ পৰাই কিমান বেছি আচলতে আগশাৰীত আছিলে ৰাইট যে আমি সকলো ফ্ল'ৰা হওক ফনা হওক এনভাইৰনমেণ্ট হওক আমি তেতিয়াৰ পৰাই সাস্টেইন কৰা লাগি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই কনজাৰ্ভ কৰা ৰাখি আছোঁ ৰাইট চ' আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কৈছোঁ বিশ্বগুৰু হ'ব চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়াৰ কথা নহয় আমি অতীতৰ পৰাই আচলতে এনভাইৰনমেণ্টক সদায় প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ অলৰাইট চ' এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম চ' এতিয়া যিহেতু ইমানখিনি আমাৰ নলেজ বেছ এটা হৈছিলে বাট যেতিয়া ব্ৰিটিছ লোক আহিলে তেওঁলোকে আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিলে বহুতখিনি চেঞ্জ কৰি দিলে ৰাইট চ' তেখেতৰ যি তেখেতলোকৰ ষ্টেজৰ আমাৰ এডুকেশ্যন লাইনটো লৈ যোৱা হৈছিলে বাট এতিয়া যিহেতু নতুন এডুকেশ্যন পলিচি অনা হৈছে চ' সেই ক্ষেত্ৰত এই এনভাইৰনমেণ্টেল এথিক্সখিনি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ ৰাইট চ' ৰিকমেণ্ডছ ইনকৰ্পৰেটিং দ্য ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেম চ' IKS এইটো মনত ৰাখিব ইউ কেন ইউজ ইট এজ আ কি ৱৰ্ড অলছ' ৰাইট কি টাৰ্ম এটা ইউজ কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেম এইবছৰ APSC মেইনছতো ধৰক ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনৰ কথা সুধিছে হয়নে চ' সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইবিলাক মনত থ'ব পাৰে চ' ইনটু কাৰিকুলামছ টু দ্য স্প্ৰেড ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ এণ্ড ethical values related to the environmental conservation দেখিছে সো এইখিনি বস্তু আমি নতুন ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিচিত ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যদি উঠি অহা প্ৰজন্মক আমাৰ নতুন প্ৰজন্মখিনিক আমি যদি সেইখিনি বস্তু সাঙুৰ খাই দেখাব পাৰোঁ সো তেওঁলোকৰ ভিতৰতো সেই ভেলিউজখিনি ইনকালকেট হৈ যাব ৰাইট সো emphasizes the need of familiarize young learners with the India's ancient traditions to adopt a holistic approach towards environmental understanding right so চাওক আমি যিমানে কিমান টাৰ্গেট নানো কিয় ৰাইট যিমানে আমি ডাঙৰ কিছুমান টেকনলজি নানো কিয় আনলেছ এণ্ড আনটিল আমি আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত আমি চেঞ্জেছসমূহ নানো আমি ৰেছপনচিবল নহওঁ আমি সেইবিলাক টাৰ্গেট আচলতে এচিভ কৰিব নোৱাৰিম ৰাইট চ' আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত আচলতে সকলোৱে সেই চেঞ্জেছখিনি আনিব লাগিব চ' যেতিয়া এই য়াং লাৰ্নাৰ্ছখিনি সৰুৰ পৰাই বস্তুখিনি গম পাব ৰাইট সৰুৰ পৰাই সেইখিনি যদি নিজৰ ভিতৰত ইনকালকেট কৰিব পাৰিব তেনেকেই চেঞ্জসমূহ আহিব দেখিছে চ' এনেকৈ আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতখিনি আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভৱিষ্যতখিনি আমাৰ হাতত আছে আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ আচলতে ইনকালকেট কৰাব পাৰোঁ ভেলিউজখিনি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ ৰাইট চ' ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেম যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দেখাব পাৰোঁ আমাৰ নতুন এডুকেশ্যন পলিচি আমি বহুতখিনি ভাল পজিটিভ ৰিভিউজ পাম ৰাইট চ' যিখিনি আমাৰ অভাৰঅল ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব ৰাইট চ' এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এছেটো বহুতখিনি সহায় হ'ব আজিকালি মেইনছতো বহুত এপ্লাইড নলেজ বেছত প্ৰশ্নবোৰ সোধা হৈছে যে অকল ডাটাৰ ফেক্টছে নহয় তাৰ বাহিৰে আপুনি কি প্ৰভাইড কৰিব পাৰে আপোনাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কি হয় ৰাইট কেনেকৈ ছিষ্টেমেটিকলি আপুনি বস্তুখিনি আগবঢ়াব পাৰে সেইটোৱে বেছি ডিটাৰমিন কৰা হৈছে চ' এইখিনি জানি থৈ দিয়ক অলৰাইট
Now, based on this topic, এটা mains perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে যে ancient Indian literary tradition provide valuable insights into environmental awareness and conservation. Discuss how this tradition emphasize the relationship between human and nature and highlight their relevance in addressing contemporary environmental issues. এইটো 15 marks of question হয়. Within 250 words আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে. লগতে আমি Assamese version টো দিছো, right? কাৰণ আজিকালি অসমীয়াটো দিয়া হৈছে ধুনীয়াকে, so আপোনালোকৰ সুবিধা হতে আমি এনেকৈ আগবঢ়াইছো। অলৰাইট, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ। আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে? Alright, so এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ। I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশন দিবলৈ নাপাহৰিব। Till then, bye bye.